नमस्कार साथी मैंने आज जो विषय को नहीं आम आलोचना करवा ताहा है आईनगत विवाद और दायित्ववान नागरिकता। आम ए समस्ते किशोर एवं किशोरी बयस अच्छु एवं यही बयस आमको जदि उपयुक्त शिक्षा मिले सूचना मिले कौशल मिले ताहले आम निश्चित भाव में जड़े दायित्ववान नागरिक हो पारि। किंतु अनेक समय यही बयस आमको ठीक बाट न मिलवा कारण भूल सूचना भूल सांग मिलवा कारण आमे बेड़े बेड़े अबाटर भी जाई था। तेणु आईन को बुझा एवं आईनगत विवाद निजक दूरे रहिबा मध्य खूब गुरुत्वपूर्ण अटे। आमे जानू जे आम मानकर अधिकार को सुरक्षा करने पाई अनेक आईन प्रणयन करा जाय। सेहीपरि अन्य मानकर अधिकार को सुरक्षा करने पाई देशर संपत्ति को सुरक्षा करने पाई देशर विभिन्न प्रगतिमूलक काम को आगे नेबाई भी आम देश संविधान अच्छी आम देश विभिन्न आईन अच्छी नीति नियम अच्छी एवं विभिन्न समय रे कोर्ट कचेरी द्वारा दि जाइथिबा राय यार पालन करने आमर समस्त कर्तव्य जड़े सुनागरिक हिसाब। किंतु बेले बेले आमे आईन को जदि जानी न थाओ बा जानिकी अवज्ञा कर ताहले आमे अनेक आईनगत विवाद भितर बसी जीवार संभावना सृष्टि। किशोर किशोरी बयस एभली अनेक घटना घटे एवं वर्तमान समय रे आमे तार कुपरिणाम विषय विशेष सचेतन न थाउ बा आमर से भली दूरदृष्टि न थाए जे यार परिणाम आगामी दिन में कौन होबो एवं आमको यह किपरि भाव में प्रभावित करिवो से कथा आमे विशेष भाव में भावी न। तेणु अनेक पदक्षेप नौ जहाँ आईनगत भाव में विवाद आड़ को आमको टाणी। तेणु यही बयस आपण माने समस्ते आईन को बुझा दरकार एवं आईन उल्लंघन है भाया कौन सी काम हाथ को लेवा कथा नुहे। मु किछि उदाहरण आपण मानकु देबा पई चाहि। बेले बेले कौन हुए आमर बयस 18 वर्ष रु कम हेछि बा मोर बयस अधिक हेले भी मु गोटे 18 वर्ष बयस रु कम बयसर किशोर बा किशोरी सहित संपर्क स्थापन करुछि ताहेले यह आईन रो विरुद्धाचरण करे एवं एबे आमे ताहाकू भाबी न थाउ। किंतु जेते बेले पुलिस बा अभिभावक माने एथिरे हस्तक्षेप करंती सेते बेले थाना रे एफआईआर हुए बा अभियोग हुए कोर्ट को कथा जाए जिते बेले आमर भविष्य प्रभावित। बेले बेले आमर सांग माने बा आम ठरू बड़ बयस बड़ होइतिबा लोक माने आमको कहती टिके आस निशा करदबा किछि हबो नै थरे आम सहित मद पी दियो तापरे से माने तुमको सेही भली काम रे नियोजित करंती जाओ एटा नहीं आण जाओ एटा सेटिकी पठेई दियो तमे टिके नहीं की जाओ। बेले बेले आईन अनुसार यही काम हो न थाए एवं पुलिस द्वारा धरपकड़ हैला बेले अनेक पिला एही भली काम करुवा समय रे नजर को आस यह से आईनगत विवाद आड़ को टाणी यही भली अनेक घटना घटी पारे आम सहित। बेले बेले आमर अज्ञता हेतु घटी पारे बेले बेले आमर बंधु मानकर चाप जो घटी पारे। तेणु आमको सतर्क रहिबार आवश्यकता रही। आमर सही समय रे कौन सी कथा पसंद होउची किंतु ताहा जदि आईनगत भाव में विरुद्धाचरण करुची ताहले आमे सेही भली काम को हाथ को नेबा कथा नुहे। तेणु यही कथा गुड़ी को आपण माने ध्यान रखिबे एवं दृढ़ भाव में ना बोली कहिबे जहा द्वारा आपण भविष्य रे समस्यार सम्मुखीन होबार अछि जहा द्वारा आपण भविष्य रे आपण को असुविधा र कारण हे पारे सेही भली काम को आपण दृढ़ भाव में ना बोली मध्य कहिबार आवश्यकता रही। आमको आउ गोटे कथा मध्य गुरुतर सहित देखिबार अछि। अनेक समय रे किशोर किशोरी बयस रे आम भितर भिन्न उन्मादना आसे भिन्न भाव में परिचिति तैयारी करिवार गोटे इच्छा जागृत हुए एवं यही उन्मादना भितर यही उद्दामता भितर आमे अनेक भूल काम भी करी बेले बेले कोठी
ସରକାରୀ ଜିନିଷ ବା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା, କୋଉଠୁ ଗଲା ବେଳେ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଉଠେଇକିରି ପକେଟରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ପଳେଇବା, ଏଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଘଟେ। ତ ବେଳେ ବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି କାଣ୍ଡ କରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ତିଆରି ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଏଭଳି ଘଟେ, ମୁଁ ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି। ଗୋଟେ ଦିଟା ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ମୋଟର ସାଇକେଲର ଚାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀ 2 ଜଣ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟର ସାଇକେଲର ଚାବିଟି ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜଣେ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ତୁମ ବୟସର ପିଲାଟିଏ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଟି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କଲେ ଯେ ଦେଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୋଟର ସାଇକେଲଟି, ଚାବି ବି ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ବି ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା, ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇକି ବୁଲିକି ଆଇବୁ। ସେ ବୁଲିକି ଆସିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନାହିଁ, ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଆସିକିରି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚୋରିର ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେ। ତ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ଜଣେ ତୁମ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଛୁଟି ଦିନ ହେଇଥାଏ ଆସିକିରି ଡାକିଲେ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲି ଆସିବା। ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଲେ, ସେ ବଡ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଦ ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସେ ନିଜେ ମଦ ପିଇଲେ ଏବଂ ପିଲାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ପିଲାଟି ପିଇଲା କି ନ ପିଇଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବଡ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ପୋଲିସ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଡ ଲୋକ ସହିତ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଇନକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ କିଛି ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ କଲେ ଏଇଭଳି ଆଇନଗତ ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ବି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଆସୁଥାଇପାରେ ବା ଆଉ କେହି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ପରିଣାମ କଣ ହେଇପାରେ? ଏଭଳି ଏକ କାମ ହାତକୁ ନେବାଟା ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନା ଆଇନ ବିରୋଧୀ? ଯଦି ମୁଁ ଏ କାମଟି କରିବି ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ଉପରେ ଏହାର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ଗଲେ କିଛି ମାସ ଗଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ମୋ ଉପରେ କଣ ହେଇପାରେ? ଏଇ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ନେଇକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, କାମର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ତେଣୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବେ ବି ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଥିବା କାମ ଭିତରେ ଜଡିତ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟ ଖୋଜୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା? କାରଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ସେତିକି ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ଚାରିକଡକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମର ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମାଜିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏସବୁ ତ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକକୁ କିପରି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 2-3ଟି କଥା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜ ସ୍ତରରେ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ମାନବୀୟ ଗୁଣ, ମାନବିକତା ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟାହିଟାପରା କରିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥା ହେବା। ଆମର ଚାରିକଡେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର
ପାଇବା ଦିଗରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ଭଲ କଥା ଯାହା ଆପଣମାନେ ଅଦ୍ବିକାରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ବିକାରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପରିବେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭଲ ଆଡକୁ ଆଣିବାରେ ଆପଣମାନେ ବା ରୋକିବାରେ ଆପଣମାନେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଗଛ ଲଗେଇବାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି। ଆହୁରି ସହଯୋଗ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଇ କଥାଟି ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏକାକୀ ଭାବରେ ହଉ ବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ହଉ, ନିଜେ ହଉ ବା ଅଦ୍ବିକା କ୍ଲବ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜନହିତକର କାମରେ ଆପଣମାନେ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ। ପିଲାଟିଏ ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉନାହିଁ, କୋଉଠି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଠି ତାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହଉଛି, ସେଇଭଳି ସୂଚନାଟିକୁ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ ଅଛି 1098 ରେ ଜଣେଇବା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତ ଏଇଭଳି ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଦୁଇଟି କଥା, ଆଇନଗତ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ଭଲ କଣ ମନ୍ଦ କଣ ପରିଣାମ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ଆକାରରେ ଆମର ଭୂମିକା ନେବା, ଆମର ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସହଯୋଗର ହାତ ମଧ୍ୟ ବଢେଇବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ଭୂମିକା ନେବେ ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ଭଲ କଥା କରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।